بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم موجود ہیں ہاؤس آف JDC میں. ایک بہت ضروری ویڈیو پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی اردو، انگلش، ہندی، فرینچ، کسی بھی زبان کی آپ بات کر لیں، اگر ان تمام زبانوں کو جاننے والے لوگ اگر کسی اسلام کی سب سے بڑی ویب سائٹ کو یوز کر رہے ہیں وہ ہے اسلام 360. 2.30 کروڑ لوگ تو اینی ٹائم اس ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دین کے، چاہے آپ جس مسلک کی بھی بات کر لیں، تمام کتابیں موجود ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ آپ حدیث کی بات کریں، جس زبان میں بات کریں آپ وہاں موجود ہیں. لوگ کس طرح سے مستفید ہو رہے ہیں. اب ایک بہت بڑا وہ اس کے اندر کچھ چینجنگز کی ہیں. زاہد چھیپا صاحب نے کیا چینجنگز کی ہیں انہوں نے، اور میں پھر بتا دوں یہ وہ آدمی ہے کہ اگر یہ چاہیں تو اس ایپلیکیشن سے یہ اربوں روپے کما سکتے ہیں اور کھربوں روپے کما سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ کام بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. اور یہ ساری جو بھی خدمت ہے صرف اور صرف لوگوں کے گھروں میں قرآن پہنچے. جو لوگ نہیں سمجھتے یا جنہوں نے نہیں سیکھا ہے وہ اس ویب سائٹ کے ذریعے قرآن سیکھ لیں. جو لوگ بیرون ممالک مقیم ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے منسلک کریں گے قرآن سے، وہ کیسے اپنے بچوں کو حدیث سے جوڑیں گے، کس طرح سے، کس زبان میں، جس زبان میں جس ملک میں ہے وہاں اس زبان میں کس طریقے سے. اور اب تو آپ ان کی اپلیکیشن پہ بات کر سکتے ہیں کہ جی میں نے وضو کا مسئلہ یا پوچھنا ہے یا نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے، فلاں کتاب سے رجوع کرنا ہے اور اردو زبان میں سمجھنا ہے، فارسی میں سمجھنا ہے، فرینچ میں سمجھنا ہے. کیا کیا جدت لے کر آ گئے ہیں، کس طرح سے لے کر آئے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے. اس ویڈیو کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس موجود رہے گی ویڈیو، آپ کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بہت کارآمد ہے. اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زاہد چھیپا صاحب کو زندگی دے. اور ان کی والدہ کے چوٹ لگی ہے بون میرو میں اور وہ اس وقت علاج کے لیے لندن گئی ہوئی ہیں. اور یہ خود بھی جانے والے ہیں، UK جانے والے ہیں. ابھی آئے ہوئے ہیں، والدہ کا علاج وہاں چل رہا ہے، وہاں ان کی مسز ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں. ان کی والدہ کی ہماری دعا ہے پروردگار عالم ان کی والدہ کو مکمل صحت نصیب فرمائے. السلام علیکم زاہد بھائی. وعلیکم السلام ظفر بھائی. کیسے ہیں زاہد بھائی، خیریت سے؟ الحمدللہ جی بالکل خیریت سے. کیسی طبیعت ہے والدہ کی آپ کی؟ جی اب پہلے سے بہتر ہے، بس ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. کہاں گری ہیں؟ اصل میں گری نہیں ہے، امی کو آسٹیوپروسس ہے، تو آسٹیوپروسس کی وجہ سے ہڈیاں جو ہے وہ بھربھری ہو جاتی ہیں. امی تقریباً 82 ایئرس اولڈ ہیں، تو امی کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا، تو اس کے سلسلے میں بس مجھے اب امی کو لے کے جانا پڑا ہے. تو بس آپ دعا میں یاد رکھیں. یہ بات صحیح ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اسلام 360 سے اربوں روپے کما سکتے تھے آج تک. اسلام 360 کے ہمارے اسکرین ویوز کی تعداد ایک مہینے میں 82 کروڑ ہے. اگر ہم ایک اسکرین کے اوپر 1 روپیہ، ڈالر بھی نہیں، 1 پاکستانی روپیہ لگائیں تو پر منتھ کی انکم کوئی 82 کروڑ روپے بنتی ہے. لیکن الحمدللہ آپ کا چشمے کا فریم سونے کا ہوتا، بالکل اس کے سائڈ پہ ہیرے لگے ہوئے ہوتے، پیچھے آپ کی کون سی گاڑی ہوتی کم سے کم بھی یار 82 کروڑ میں چیک کر لوں آپ کتنا کما رہے ہو. کتنا ٹائم ہو گیا اسلام 360 کو؟ 7 سال ملٹی پلائی بائی آئے گا نہیں اس کے اندر نہیں آ گیا، کیلکولیٹر چھوٹا ہے بھائی میرا. تو یہ ہے دین کی خدمت بھائی. نہ نام بنایا، نہ پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، صرف چاہ رہے ہیں کہ ہر گھر تک قرآن پہنچ جائے، آسان طریقے سے پہنچ جائے، سیکھ لیں، سمجھ لیں. کیا نئی جدت آئی ہے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے کسی کے بھی والدین، بزرگ، بچے کیسے کیا اب نئی چیزیں سے سیکھ سکتے ہیں، بتائیے گا سب. پہلے میں تھوڑا سا ایک ریویو کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو نئے یوزر ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے. اسلام 360 ایک موبائل اپلیکیشن ہے. آپ اینڈرائڈ فون پر اور آئی فون پر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کس طرح کا کام کرتا ہے؟ آپ نے القرآن پہ کلک کیا، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، یہ میں نے سورہ نساء اوپن کر لی. سننا چاہتے ہیں، کلک کر دیں اس کے اوپر، اور کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ اس کو پلے کرنا چاہیں، تلاوت سننا چاہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو، یہ میں نے اس کو پلے کر دیا. وہ کہتا ہے جی عربک کو پلے کر دیں. میں نے کہا جی بالکل پلے کیجیے. تو یہ آپ کے سامنے عربک کو پلے کر دے گا، اس کا ترجمہ دکھا دے گا. اس کے مختلف معنی اگر دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دے گا. ٹرانسلیشنز یہاں پر مختلف مکاتب فکر کی ہیں. یہ دیکھیے ٹرانسلیشن کا بٹن موجود ہے. میں نے اس پہ کلک کیا. اس میں آپ کو اہل سنت والجماعت بھی ملیں گے، اہل تشیع بھی ملیں گے، اہل حدیث بھی ملیں گے، بریلوی مکتبہ فکر بھی ملے گا، دیوبند مکتبہ فکر بھی ملے گا. یہ ساری ٹرانسلیشن مختلف مکاتب فکر کی ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ تفاسیر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تفسیر پہ کلک کیجئے. یہاں پر آپ کو مولانا مودودی سے لے کے تقی عثمانی صاحب سے لے کے ڈاکٹر اسرار صاحب، مفتی سعید صاحب، فرحت ہاشمی، نگہت ہاشمی، فی ظلال القرآن، تبیان القرآن، 29 سے زیادہ ٹرانسلیشن ہیں اور 14 سے زیادہ تفاسیر آپ کو ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں. ایک آیت کی بات ہو رہی ہے ابھی، ایک آیت کی بات کر رہا ہوں، پوری سورے میں نہیں، ایک آیت کی اتنی تفسیر موجود ہے. تمام مسالک کے تمام جید ترین مفسرین جو ہیں ان سب کی ایک آیت کی. اب اس سے بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یہ قرآن مجید کے جو ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید میں 77,881 الفاظ ہیں. میں ہر لفظ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں، یہ میں نے کلک کیا، روٹ ورڈ پہ گیا، یہ سارے ورڈ الگ الگ ہو گئے. یتامہ، اموالہم، میں نے کہا یتامہ کے معنی کیا ہے؟ یہ میں نے کلک کیا، یتامہ کی پوری ڈکشنری اس وقت آپ کے سامنے. میں نے کہا اس کے ملتے جلتے ورڈ بتاؤ.
आयात पे क्लिक किया, कहता है 23 मिलते जुलते वर्ड हैं। कौन कौन से? वल यतामा, अल यतामा, ये सारे आ गए। इवन मजे की चीज आप ये देखें, ये यतामा का वर्ड है सूरह नंबर 4 आयत नंबर 127, इसके 14 नंबर का ये वर्ड है। ये मैं आयत नंबर भी लिखा हुआ है कि किस जगह कौन सी आयत, और ये भी बता रहा है कि ये वर्ड कौन से नंबर पर है। ये 14वें नंबर पर यतामा का वर्ड है। आप काउंट कर लीजिए, ये लिखा हुआ वयस्तफ्तूना का ये पहला वर्ड, फी दूसरा, निसा तीसरा, ये 14वें नंबर पर ही आएगा। 11 साल लगे मुझे इस रिसर्च के अंदर। आपने कहा कि नहीं यार, मैं इसमें कोई मौजू तलाश करना चाहता हूं। जैसे मैंने यहां पर आकर एक काम ये करता हूं कि मैंने उसको कहा कि भाई सर्च करो झूठ के मुतालिक कुरान मजीद में कहां का जिक्र मौजूद है। वो आपसे पूछेगा उर्दू में ढूंढेंगे, इंग्लिश में, रोमन में, हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, फ्रेंच में, नेपाली में। मैंने कहा जी रोमन में। जैसे मैसेज करते हैं ना कहां जा रहे हो, कैसे हो, मैं यहां पे देखिए JHOOT विदाउट इंटरनेट के ये ढूंढ लाया 42 आयतें झूठ के मुतालिक, ये सब आपको दिखा दी। ये जो देख रहे हैं ना, इनके दिलों में रोग है, चुनाची अल्लाह ने गूगल के मुताबिक। अच्छा, यानी जो तर्जुमा आया, हमने चूंकि रोमन में सवाल किया था तो रोमन में जवाब भी रोमन में आया। और ये दुनिया का मैं पहला इंसान हूं जिसने कुरान मजीद को रोमनाइज उर्दू में ट्रांसलेट किया और उस तरह का सर्च इंजन बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है। इवन आपने कहा कि नहीं यार, मैं अपनी अगर तजवीद बेहतर करना चाहूं, जरा देखिएगा, मैं अगर अपनी तजवीद को बेहतर करना चाहता हूं, ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहां पर मैं सूरह इखलास पे आ जाता हूं। मैंने कहा ये अल्लाह समद लिखा हुआ, जरा पढ़ के सुनाओ, सुनिएगा। मैं अब इसको गलत पढ़ूंगा, ये इसको रेड कर देगा, जरा कमाल देखिएगा। लम यलिद वलम यूलद, कह रहा बिल्कुल गलत पढ़ा है। अब अल्लाह समद आप कहिएगा तेज आवाज में जब मैं आपको इशारा करूं। अल्लाह समद, कह रहा बिल्कुल ठीक पढ़ा, ग्रीन हो गया। यानी कि हम तजवीद घर बैठे अपने बच्चों को इस तजवीद की क्लास ही है ना, खुद पढ़ा, खुद पढ़े। कि जब तक सही नहीं बोलोगे, ये से देखिए, अल्लाह अल आलमीन, कह रहा है अल्लाह ठीक पढ़ा, बाकी असमद गलत पढ़ा, रेड कर दिया, देख लें आप स्क्रीन पे मौजूद है। तो जहां तक सही पढ़ा वहां तक बोल वो रहे हैं, ठीक वो आपने करेगा सही पढ़ा। और बाकी को गलत करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इवन आपने ये कहा कि यार मुझे अहादीस देखनी है, ये अहादीस की 10 किताबें इसमें। आपने किसी भी हदीस पे क्लिक किया, क्योंकि आप माशाल्लाह सबसे अच्छा काम ये करते हैं कि जी मसलक से बालातर होकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जरा देखिए, जे मैंने क्लिक किया, सुनना चाहते हैं सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद। मैंने कहा मुझे, अब मैं एक आपको कमाल दिखाता हूं इसके अंदर। वो कमाल ये था, इसको दानियल जरा फोकस करना, मैं जरा देखिएगा अब यहां पर इससे क्या बातें करने जा रहा हूं। दिल के सुकून के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें। दिल के सुकून के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें। सॉरी, वो असल में बस सिर्फ मेरा नेट की कनेक्टिविटी, 1 मिनट में साथ कनेक्ट कर लूं। कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप ये जो काम कर रहे हैं पूरी कौम पे आसान कर रहे हैं आप। और भाई मैं एक बात बता दूं दानियाल, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने की वजह से किसी के घर में ये वीडियो पहुंची और उसके बच्चे ने जिंदगी में पहली दफा बिस्मिल्लाह पढ़ लिया और उसमें आप हिस्सेदार हुए, तो जाके सवाब पढ़ लें, काफी हो जाएगा। इतना ज्यादा है तो मैं समझता हूँ। अच्छा, फिर बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग बेचारे बिस्तर पे लग चुके हैं, बीमार हैं, बच्चे चाहते हैं उनकी खिदमत करें, उनको टैबलेट ला दें, और सुकून से ऐसी एप्लीकेशन लगा के दे दें, वो दिन रात कुरान का तर्जुमा, तफसीर, आयत सुने, सूरह यासीन सुने, फिर सूरह यासीन का तर्जुमा सुने, सूरह मुल्क सुने, सूरह रहमान सुने, जो भी पुरानी आयत सुनना चाहते हैं सुने, उनका तर्जुमा तफसीर सुने, और आपके पोतों को, आपके पोतियों को, जिनके उनको बताएं, पढ़ाएं। मैं देखिए जरा, मैं आप जफर भाई जो कनेक्ट हो गया नेट हमारे पास। दिल के सुकून के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें। तर्जुमे के साथ या तर्जुमे के बगैर? तर्जुमे के साथ। मेरे बोलने पर सारे काम के। इवन जरा देखिएगा कि मैं इसको कुछ और इंस्ट्रक्शंस देता हूं। जफर भाई के साथ बैठा हुआ हूं, हदीस में तलाश कर देंगे। आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? तिरमजी। आप सुनन तिरमजी में क्या तलाश करना चाहते हैं? सब्र। सब्र के मुतालिक 27 हदीस हैं जो ये ढूंढ के लेकर आ गया। वो वर्ड भी उसने हाईलाइट करके दिखा दिया, और ये सारी सेकंड के आखिरी हिस्से में हो रहा है सब। बस आपके बोलने पर ही। यदि देखें, मैं गाड़ी चलाते हुए इसको ये एक जुमला कहता हूं, जरा देखिएगा। अगली नमाज का वक्त क्या है?
ये अगली नमाज के वक्त दिखा दिया उसने मुझे स्क्रीन। यानी फजर अब आने वाली है। जी बिल्कुल, तो उसने बता ये दिया। हमारे वॉलंटियर बैठे हैं, उस्मान इधर आओ, ये हमारे वॉलंटियर हैं। उस्मान, नमाज से मुतालिक कोई सवाल करो, जल्दी आओ, जी पूछो। आपने सवाल अब ये पूछना है, पहले जो मैं आपको तरीका बता दूं कि जो इंस्ट्रक्शन है ना, कि जब ये पूछे आपसे तो सबसे पहला सवाल आपने ये पूछना है कि भाई हदीस में तलाश करें। फिर वो पूछेगा कौन सी हदीस, जब पूछे तो फिर जब मैं आपको इशारा करूं तो आप हदीस का नाम लीजिएगा, जैसे बुखारी, तिरमिज़ी, अबू देखिए दाऊद। ये आप सबको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन यूज करनी है। ठीक है, बुखारी, सीख रहे हो? तिरमिज़ी, अबू दाऊद कुछ भी कह दीजिएगा। फिर वो पूछेगा इसमें क्या ढूंढेंगे, तो आप कह दीजिएगा नमाज, तो वो नमाज का। अब जरा ठीक है, तभी क्या वक्त बोलूं, मतलब पहले आप ये पहले इसको ये बोलिएगा भाई हदीस में तलाश करें, ठीक। बोले बोलूं हदीस अपना में। नमाज का नहीं नहीं, पहले तो बोले हदीस हदीस में तलाश करें। हदीस में तलाश करें। नमाज का तरीका हदीस में तलाश करें। नहीं नहीं, सिर्फ हदीस में तलाश करें, फिर वो आपको बताएगा ना, पूछेगा। आपने जो बोला वो सारे इंस्ट्रक्शन, या आपने सिर्फ एक जुमला ये बोलना हदीस में तलाश करें। ठीक, हदीस में तलाश करें। आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते मुझे हैं? बुखारी। बुखारी। आप सब अहादीस में क्या तलाश करना चाहते हैं? नमाज। नमाज। आपने थोड़ा सा स्टे करना है, आपने दोबारा से हम चलाएंगे इसको। ठीक है। आप बोलेंगे हदीस में तलाश करें। देखें, ये सिर्फ इनको नहीं समझा रहे हैं, फिर बता रहा हूँ आप सब सीख रहे हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन यूज करनी है। हाँ, हदीस में तलाश करें। फिर जब वो पूछेगा आपसे कि भाई कौन सी हदीस में, थोड़ा सा होल्ड करना, फिर उसको बोलना है बुखारी, तेज आवाज में बोलना है थोड़ा सा। हदीस में तलाश करें। आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? बुखारी। आप सब अहादीस में क्या तलाश करना चाहते हैं? नमाज। नमाज के मुतालिक ढूंढ के ला रहा है सारी अहादीस की किताबों में 8536 रिवायात हैं जो ये ढूंढ के लेकर आए हैं। उस्मान जी। बिल्कुल सच से बताना, अभी मगरिब इशा की नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, अभी इसका क्या करने से नहीं पढ़ी है? पूछ लीजिए ऐप से। अभी ऐप से पूछूं? जाओ नमाज पढ़ के आओ, फिर मुझसे बात करते हैं। अच्छा, अब देखिए सिलसिला ये है कि हमारे दरमियान जाहिद चीपा साहब मौजूद हैं। जाहिद भाई, आपने बताया कि आपने हिंदी जबान में भी पूरा कुरान का तर्जुमा और तमाम जितनी हदीस की कुतुब हैं इन सबको ट्रांसलेट कर दिया है, और कैसे लोग इससे मुस्तफीद होंगे या बिल्कुल वही उसी ऑप्शन में इजाफा किया, क्या है वो लोगों को बताओ। इस्लाम 360 के अंदर ही हिंदी की हमने ट्रांसलेशन की है। वो ट्रांसलेशन पे काम हमने ये किया कि आपके पास कुरान मजीद की बहुत कम ट्रांसलेशन अवेलेबल थी, बहुत कम तफासिर मौजूद थी, लेकिन अहादीस के लिए भी और तर्जुमे के लिए हमने उर्दू का जितना कंटेंट है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने ट्रांसलेट किया है हिंदी के अंदर, जो इस वक्त आपको यहाँ नजर आ रहा है। फिर प्रूफ रीडिंग भी हो गई उसकी, वहां पे इंडिया में हमने इसकी प्रूफ रीडिंग करवाई है। 3 उलमा बैठे हुए हैं, उनसे इसको प्रूफ रीड करवाते हैं। ये अहादीस की सारी किताबें, इसके साथ साथ मिशकात, इसके अलावा हमने तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा, जूना गढ़ी साहब का तर्जुमा, कंजुल ईमान, ये सब हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है, और जो इस्लाम 360 के अंदर अब अवेलेबल भी है। इवन अब हम ये काम करने जा रहे हैं जो 4 बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं। पहला काम, एक सेकंड खाली रुकिए, एक सेकंड भाई, एक बड़ा काम आप भी कर लें, इस वीडियो को शेयर कर लें। सवाब है आपको, आपके मरहूमीन को सवाब मिलेगा कि अगर आपकी वजह से किसी शख्स के पास ये एप्लीकेशन पहुंच गई, उसके घर में डेली सुबह तिलावत का सिलसिला शुरू हो गया, उसने अपने घर में तिलावत सुनना शुरू कर दी, उसके बच्चों ने आपकी वजह से यहां से एप्लीकेशन देखकर बिस्मिल्लाह पढ़ ली। मैं कह रहा हूं पूरे कुरान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, कि सिर्फ बिस्मिल्लाह भी अगर आपकी वजह से किसी के बच्चे ने पढ़ ली जिंदगी में पहली बार, आखिरत बन जाएगी आपकी। तो इस वीडियो को शेयर करना भी किसी सवाब से इबादत से कम नहीं है। जी सर, 4 चीजें आप बता रहे थे। डेली 5.5 लाख लोग इस्लाम 360 पर आते हैं। एक आदमी अगर 10 मरतबा आए उसको गूगल 1 मरतबा काउंट करता है। 5.5 लाख लोग डेली कुरान मजीद पढ़ते हैं। लास्ट रमजान में हमारी, सिर्फ एक महीने में रमजान में हमारी जो ऑडियो तिलावत तर्जुमा डाउनलोड हुआ उसकी तादाद थी 1,30,00,000। अब आप सोचिए, अगर सिर्फ हर शख्स ने एक आयत भी सुनी तो 1,30,00,000 आयत सिर्फ रमजान के अंदर सुनी गई और पढ़ी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम काम ये कर रहे हैं, पहला काम हम ये कर रहे हैं। सेकंड सर, अच्छा अगर बिलफर्ज हम अपनी गाड़ी के अंदर सफर कर रहे हैं, जैसे अमेरिका लंदन में लोग सफर कर रहे होते हैं और गाड़ी में ये एप्लीकेशन खोल ली, सफर कर रहे हैं, तिलावत भी सुन रहे हैं, फिर वहीं तर्जुमा सुन लिया, उसकी तफसीर सुन ली,
3 घंटे की ट्रैवलिंग होती है भाई लोगों की, ऐसा ही डेली है। रोजाना की, ऐसा ही 3 है। घंटे आना, 2 घंटे जाना, तो भाई वो तो 3 दिनों में पूरा कुरान खत्म कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे। डिप्रेशन भी खत्म हो रहा है, ना सोच रहे हैं, ना किसी गीबत दिमाग में आ रही है, ना बुराई दिमाग में आ रही है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, घर आ रहे हैं, बेगम भी परेशान की लड़ी नहीं रही है तो खुश आए हैं, रहमतें अलग आ रही हैं, घर में भी आ रही हैं, गाड़ी के अंदर भी रहमतें, बिल्कुल बरकतें, ऐसे। सुकून है भाई, ऐसे ही है। जफर भाई, बल्कि मैं इससे और आगे की बात आपको बताता हूँ कि जो ये ऑडियो तर्जुमा तिलावत डाउनलोड होता है ना हमारे सिस्टम से, हर महीने इस एप्लीकेशन पर हम 58 लाख रुपए खर्च करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा कमर्शियली तो दूसरा काम है, Yes, sir. 58 लाख रुपए इस एप्लीकेशन पे हम खर्च करते हैं, क्योंकि लोग हमसे अक्सर ही बात करते थे, जैसे आप पे भी बड़े एतराज़ात उठते हैं, तो हम पे भी एतराज़ उठ जाते हैं, यार इसमें तो ऐड आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। तो हम बोलते हैं भाई इस एप्लीकेशन के खर्चे कहां से पूरे करें? ऐसा ही है। तो कुछ या तो एडवर्टाइजमेंट से कुछ पैसे मिलते हैं, दूसरे पैसे, यानी हम मजे की बात आपको बताऊं, 2 करोड़ 30 लाख यूजर में से पे करने वाले यूजर पता है कितना पेमेंट कितनी है? 330 रुपए। 330 रुपए महीना पे करने वाले यूजर है 12,487। यानी $1 जी, $1 थोड़ा कम है, 1 से थोड़ा कम पौंड। 12,487 लोग हैं जो कि पे करते हैं। अब खुद सोचिए, यानी अगर ओमानी रियाल की बात करूं तो आधे से भी कम, आधे का आधा 800 रुपए का रियाल है। तो अब ये वाला ऑप्शन, लेकिन बहरहाल अब हम जो 4 काम कर रहे हैं, पहला काम तो ये कर रहे हैं कि कुरान मजीद का 204 जबानों को इंशाल्लाह हम सर्च इंजन हमारा टारगेट है, जिसपे 19 जबानों पर हम काम कर चुके हैं। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि आपके पास स्टोरी टेलिंग पे जाएंगे। जैसे अभी देखिए, मैं इससे जब बात कर रहा था कि जफर भाई साथ बैठे हैं, हदीस में तलाश करें फना, तो मैं इसको ये कहूंगा इस्लाम 360। आज हुआ ये कि मेरी वाइफ किचन में खाना बना रही थी, मैंने अजराए मजाक कहा भाई मेरी माँ खाना तो ले आओ, तो कहीं मेरा निकाह तो नहीं टूट गया? वो बताएगा इसको अरबी में ज़िहार करना कहते हैं, इसका जिक्र सूरह मुजादिला और फला सूरत में मौजूद है, अहादीस इसके बारे में ये कहती हैं, फतवा जाके आप किसी आलिम से ले लें। तीसरा बड़ा काम हम ये कर रहे हैं कि आपका मोबाइल फोन आपके चेहरे को देखकर अनलॉक हो जाता है, तो हम फेस को रिकग्नाइज करेंगे कि अगर उसका मूड अच्छा यानी खुश उठा है तो हम आपको 3 सारे दिन में शुक्र की आयतें भेज देंगे, आप परेशान उठे तो हम आपको 3 सब्र से रिलेवेंट आयात भेज देंगे, बेचैनी है तो उसके मुतालिक 3 आयात भेज देंगे। इसका अल्हम्दुलिल्लाह कोई 70% टारगेट हम अचीव कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये यानी हमारा कि जहन में कोई ऐसा वसवसा नहीं आएगा इंशाल्लाह कि मुझ पे कोई जादू हो गया है, जी, बिल्कुल। मैं किसी को फोन करूं वो बोले 6 उल्लू की गर्दन ले आओ, ये ले आओ। सीधा सीधा कुरान से मुंसलिक है, रहमतें भी आ रही हैं, बरकतें भी आ रही हैं, फैज भी आ रहा है कुरान का, कुरानी आयत भी आप तक पहुंच रही है, आप पढ़ भी रहे हैं, उसका तर्जुमा भी सुन रहे हैं, तफसीर भी सुन रहे बिल्कुल हैं। ऐसा। आपके बच्चों को उर्दू समझ में नहीं आती, आप किसी और मुल्क में, अमेरिका में उनको, या जर्मनी में है, उनको फ्रेंच या जो तो उस जबान में यहाँ से मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मौजूद है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे बिलफर्ज है, कुरान मुख्तलिफ तरीके से बताता है चीजों के बारे में, जैसे आप मुझे भी बात करते हैं ऊंट की, जी। तो जरा वो लोगों को भी बताएं। और मैं फिर बोलूंगा, आप ये मत सोचिएगा कि ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपने क्या करना है, शेयर करनी है, ताकि हर आदमी की नॉलेज में आ जाए क्या काम किया है इन्होंने। आपसे कोई अवार्ड नहीं मांग रहे, आपसे कोई हक जहमत नहीं मांग रहे, ना आपसे कह रहे हैं कि इसके बदले में आप इनको सोने दे दें, चांदी दे दें, पैसा दे दें, तो कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं शेयर करें, मैसेज आगे पहुंचे, बस इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांग रहे। ये वीडियो जब भी देखेंगे आपने शेयर करनी, अभी भी देख रहे हैं शेयर करना है, नीचे शेयर का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि हर एक की नॉलेज में आए। जी सर बताइएगा। देखिए, मैं और आप ये कुरान पढ़ते हैं, तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। जमीन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वल अर्द, हम सबको पता है। ये जमीन, हम तो उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू पे मैंने इस पर जमीन पे क्लिक किया तो इसने आपको एक कमाल की चीज बताई। जमीन के लिए कुरान मजीद में 22 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। बर उस जमीन को कहते हैं जो खुश्क हिस्सा होता है, बाहर उस जमीन को कहते हैं जो कि बेसिकली समंदर के अंदर होती है, तरी के अंदर होती है। जुरुज उस जमीन को कहते हैं जो खुश्क और बंजर होती है। इसके मुतालिक आयात हैं, ये मैंने क्लिक किया, ये जुरुज के मुतालिक सारी आयात खुल गई आपके पास। मैंने कहा और क्या है, सुहूल उस जमीन को कहते हैं जो नरम जमीन होती है, इसके मुतालिक ये आयत है आपके सामने आ जाएगी। साहिरा, सईद, ये सारी वो जमीन के मुतालिक सारी डेफिनेशंस आ गई। आप कुछ और चाहते हैं, ये देखिए रेंडमली हम कहीं और चलते हैं। मैंने यहां पर आकर कहा कि जनाब शरीक या दिन के लिए कुरान ने कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए, दिन, यौम, मैंने इस पे दिन पे क्लिक किया तो कहता है कि दिन के लिए कुरान मजीद ने 4 वर्ड इस्तेमाल किए, नहर, यौम, अल यौम और यौम इज़िन। सारों के मानी अलग अलग, सारों की आयतें एक जगह पर। इवन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे कुरान मजीद की वो आयात पता चल जाएं जो अरबी के अंदर भी मल्टीपल जगहों पर आई हैं, तो जरा देखिएगा, मैं कुरान मजीद की कोई एक ऐसी आयत खोल लेता हूं जिसके अंदर आपके पास जो मल्टीपल जगहों पर मौजूद होगी, वो ब्लू कलर से हाईलाइट होकर देखे आ गए। माजा अरादल्लाहु बिहाजा मसला, ये ब्लू हो गई, मैंने इस पर क्लिक किया, ये आयत जहां जहां मौजूद है, कह रहा है 2 जगह पर है, ये सारे 2 जगह आपको एक साथ दिखा दी उसने।
اس طریقے کا کام بھی الحمدللہ اب اسلام 360 میں موجود ہے. اسلام 360 اپلیکیشن کا نام ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے, اگر آپ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں تو آپ پلے اسٹور پہ جائیے, وہاں سے اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو ایپ اسٹور سے جا کے اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور آپ ہواوے کے یوزر ہیں تو ہواوے گیلری سے اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. اسلام 360 اپلیکیشن. سر وہ اونٹ والا میں چاہتا ہوں لوگوں کو بتائیں کس طرح کیا کیا الگ الگ 8-9 نام جو آپ نے پورا بتایا وہ لوگوں کو بھی بتائیں. دیکھیے قرآن مجید میں ڈائریکٹلی وہ آیت ہی کھولتا ہوں نا, تاکہ اس پہ اور زیادہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے اور بات کلیئر ہو جائے. یہ دیکھیے وہ آیت ہے بیسیکلی سورہ غاشیہ کی, اور سورہ غاشیہ کی آیت ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یہ میں ذرا اس آیت پہ چلا جاتا ہوں, یہ آ گئی آپ کے سامنے, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یہ جو اونٹوں کا ذکر کیا جاتا ہے, آپ جب یہ اونٹ پر کلک کریں گے نا, جہاں کہیں بھی اونٹ کا ذکر ہوگا تو وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ اونٹ, آپ کے پاس ابل اونٹ کو کہتے ہیں, بہیر بھی اونٹ کو کہتے ہیں, ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں, ایشار بھی اونٹنی کو. کیوں کہتے ہیں الگ الگ ورڈز کیوں ہیں؟ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن مجید نے کہا کہ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. آئیے ذرا ہم ڈائریکٹلی اس آیت پہ چلتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے گا, میں نے سورہ بقرہ کی آیت کھولی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, شک. ریب کے معنی ہے شک. میں نے شک پہ کلک کیا, کہتا ہے شک کے لیے قرآن مجید نے شک کا ورڈ بھی موجود ہے. دو نظریات میں کسی ایک پہ بحث ہو جائے تو اس کو شک کہتے ہیں. شباہا کا ورڈ بھی ہے, 6-9 آیتیں قرآن مجید میں. مریا کا ورڈ بھی شک کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کی 4 آیات ہیں. مریح کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے, مریج کا ورڈ بھی, اس کی 1 آیت ہے. لفظ کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے, اس کی 7 آیات ہے. ریب کے معنی بھی شک ہوتے ہیں, اس کی 18 آیات ہیں. کلک کریں, یہ ساری 18 کی 18 آیات اس سے متعلق. یہ بالکل جیسے اونٹ ملٹیپل معنی میں استعمال ہوتا ہے, زوج ملٹیپل معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں, تو یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر الحمدللہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو مل جاتی ہیں. اور کوئی ایسی چیز جو ہم نے اپنے پچھلے لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں بتائی اور دوبارہ بتانا چاہیں گے, بہت سارے نئے لوگ بھی سو دیکھیں گے, پھر بول دوں جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں شیئر کرنا لازم ہے. جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم حج و عمرہ پہ جا رہے ہیں, یہ ساری ڈیفینیشن ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر ویڈیوز کی شکل میں ان کو مل جاتی ہیں. اچھا جی, آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جناب مجھے اپنے بچوں کو سپلیکیشنز پڑھانی ہے, دعائیں پڑھانی ہے, قاعدہ پڑھانا ہے انگلش اردو میں, یہ سپلیکیشن میں آ گیا. انگلش میں چلا جاؤں گا تو انگلش کے اندر دعائیں آ جائیں گی, اردو میں جاؤں گا تو اردو میں آ جائیں گی, اور یہ ساری دعائیں ایک ساتھ مل جائیں گی. اچھا مناجات وغیرہ سب کچھ مل جائے گا. آپ نے کہا کہ نہیں مجھے تو قبلہ ڈائریکشن دیکھنی ہے, پریئر ٹائمنگ دیکھنی ہے, 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات اس کے اندر موجود ہیں جو بغیر انٹرنیٹ کے آپ کو الحمدللہ اویلیبل ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی پلیٹ فارم پر مل جاتی ہیں. آپ تسبیحات پڑھنا چاہتے ہیں تسبیح کیجئے, سجدے کہاں کہاں ہیں قرآن مجید میں, آپ کی نمازیں مس ہو جاتی ہیں, قضا نمازوں کا ریکارڈ رکھنا ہے, یہ صلاح ٹریکر اور یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں. لوگوں کو یہی بولوں گا بھائی, قضا نمازوں کا ریکارڈ تو اوپر تیار ہوگا, اور جس کا آپ لوگوں کو جواب بھی دینا پڑے گا سب کو. تو بہتر یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اپنے انجام سے پہلے اپنی نمازیں جو قضا ہیں وہ ادا کر لیجئے. جو روزے اگر قضا ہیں وہ پورے کر لیں, اور اگر آپ پہ حج لازم فرض ہو چکا ہے حج ادا کر لیں. کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے تو اوپر جانے سے پہلے دے کر جائیے گا. اگر سگی بہن بھائیوں کا کوئی حق ہے, بہت سارے لوگ ہیں اور والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہن کا حق کھا جاتا ہے کہ جی وہ پراپرٹی ملی تھی, بہن کا حصہ ہی نہیں دیا, نہیں اس کی تو شادی کرا دی تھی, یوں کر دیا تھا. اگر آپ نے نہیں دیا تو یہ مت سمجھیے گا کہ مرنے کے بعد آپ سے سوال نہیں ہوگا. ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا کہ کس کس کا حق کھا کے آئے ہو اور کس کس کا پیسہ کھا کے آئے ہو. تو بات یہ کہ معاملات بالکل سیدھے رکھیں. یہ 4 یا 5-6 دہائیاں ہوتی ہیں لوگوں کے پاس جب ان کا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے, یعنی 20 سال کے بعد. تو وہ 4 دہائیوں میں سے ابھی کسی سے پوچھیں آپ کی ایج کتنی ہے تو بولتے ہیں جی 50 سال کا ہو گیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کے آخری 10 سال گزار رہے ہیں, اور کسی دن بھی جس طرح پریویس اپنی خبریں سنتے آئے کہ دادا مر گئے, نانا مر گئے, خالو مر گئے, خالہ پھپھا مر گئے, پھر خالہ مر گئی, پھر نانی مر گئی, پھر پھپھی مر گئی, اور پھر اچانک سے وہ ٹائم آتا ہے جب اپنے لیفٹ رائٹ بہن بھائی دوست احباب مرنا شروع ہوتے ہیں, اور کسی ایک دن آپ کے لیے آپ کے بھائیوں کے گھر فون جاتا ہے کہ جی یہ بھی چلے گا تو آ جائیے گا کل ظہر میں نماز جنازہ ہے. تو اس سے پہلے اپنے معاملات سیدھے کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں زاہد بھائی کمال کام کر رہے ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو پوری دنیا میں جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے آسان ترین آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کیسے کر سکتے ہیں, اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کو اپنے کسی دوست احباب, رشتہ داروں, بھائیوں کے پاس انسٹال کروائیں. یقین جانیے جب وہ پڑھے گا اللہ کے یہاں سب کو 100% ملتا ہے, آپ کو بھی 100% ملے گا, باقی سب لوگوں کو انشاءاللہ 100%. زاہد بھائی ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا میں کیا کوئی بھی شکریہ ادا کرے, آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو بہت ساری جزا دے گا, اور ہم اس بات کا تو آنکھ بند کر کے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کی باقاعدہ سوسائٹیاں اس وقت بن چکی ہوں گی
लोग तो आखिरत में एक घर की बात करते हैं। आपकी बहरिया टाउन जितनी सोसाइटियां बन चुकी होंगी, और मैं फिर देखने वालों से गुजारिश करूंगा जाहिद भाई के लिए दुआ करें, इस एप्लीकेशन तक 100% पहुंचें, और जेडीसी के कामों में तो आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं। जेडीसी ने सिंध गवर्नमेंट से बोला है कि अगर आप हमें सपोर्ट कर देते हैं, हम पूरे सिंध में खून की फ्री लैब बना देंगे, जहां एक आदमी को भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता पैसा नहीं देना है, सबके लिए फ्री लैब होगी। लेकिन माफियाज सामने आ गई हैं और वो शक्ल बदल बदल के ड्रामेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हम हर माफिया को बेनकाब करेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, और लाजमी इस वीडियो को शेयर करना ताकि मैसेज आगे तक जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।